and the utterings will be from the heaven. And the heaven will focus the light over all of us. Hallelujah. Heaven will focus the light over these POG members who are under the sound of my voice. Hallelujah. With the lavishness of love expressed through the blood of Jesus Christ will pour on continuously over each one of us. Which determines our identification with Jesus, that we are righteousness of God in Christ, and the effect of righteousness will be peace, tranquility, solidarity, and the calmness. Our mind will be renewed. Our emotions will be renewed. Transformation will take place. Resulting our holiness. But the righteousness is a gift, and that gift is from the heaven and Father, from you alone. We thank you for the presence of the Father God, Son of God, and Holy Spirit, and all the angels, and all the God's children that are dwelling presently in heaven. And Holy Spirit, you will give me the utterings to spell out, to become the voice of the Father God right now. And I speak special blessings over each one of us from the heaven. It's not from the earth, not from the anywhere else, but from the heaven. The blessings, I mean, B is capital, B is not small letter, that is Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you for your mercy, grace, and hesed. And we can boldly proclaim, the Lord is gracious. The Lord is gracious over each one of us. This we ask in the mighty name of Jesus, and all God's people say amen and amen and amen. 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 Praise God. I was just thinking that is what to say about it today. Though I have many things to say, but still, I was just kind of. But yesterday, I read a Bible. গতকালকে আমি একটু বাইবেল থেকে পড়লাম। আপনারা বাইবেল বার করেন, please open up your Bible, but I will read from contemporary translation. Luke chapter 12, verse 22. The subject is why to do not worry. Do not worry. Do not worry. Or why to worry. Jesus said to his disciples, I tell you not to worry about your life. Jesus is speaking to us. প্রভু যিশু আমাদেরকে বলছেন, তোমরা কোনো জিনিস নিয়ে ভাবিত হইও না। Though Jesus has said here, have something to eat or wear,
But next word he said, যে যদিও এটা বলেছেন যে খাওয়া এবং কাপড় চোপড় পরার ব্যাপারে, কিন্তু পরে লাস্ট that verse 23 said, life is more than food or clothing. Life is more than food or clothing. What is that life? We see John 6:51, where Jesus said, আমরা দেখতে পাই যোহন 6:51 যেখানে যিশু বলেছেন, I am that bread from heaven. Everyone who eats it will live forever. My flesh is the life-giving bread that I give to the people of this world, that this is the life-giving bread. Life-giving bread. Holy Communion, Pavitra Prabhu's Bhoj, yesterday I was saying, যে এটা life of the world. Location is an important factor for the Holy Communion. Location change. People change their diet, or God made Israelites to change their diet based on their locations. ঈশ্বর ইসরায়েল জাতিকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনে তিনি কি করলেন? তিনি তার প্রথমে মিশরে কি ছিল, ইজিপ্টে কি ছিল, what they were the slaves, and the food of the slaves were the food of the slaves, like cucumber, fish. Sometimes they may not get it, কিন্তু but কখনো শসা, কখনো ছোট মাছ, এইগুলোই খেত। and they have to work and work and work and work. তাদেরকে তিনি ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক করাতেন। এবং উই অল নো যে তাদের, আমরা সকলে জানি যে হোয়াট সর্ট অফ ট্রাবল দে হ্যাড টু গো থ্রু, তাদেরকে কত রকম কষ্টের মধ্য থেকে তাদেরকে যেতে হয়েছে। কিন্তু but when God brought them into wilderness, যখন তিনি ওয়াইল্ডারনেস নিয়ে আসলেন, প্রান্তরে নিয়ে আসলেন, তখনই তিনি তাদের ফুড হ্যাবিটটা চেঞ্জ করে দিলেন। ফুড হ্যাবিট, আমি অবশ্য বাইবেল ভার্স আজকেও দিচ্ছি না, বাইবেল ভার্স গুলো রয়েছে যেগুলো এর সঙ্গে সঙ্গে বাইবেল এবং ওয়াইল্ডারনেসে তিনি তাদেরকে গড গেভ দেম ম্যানা, কোয়েল, মাংস খেতে দিন, মিট। Why that meat? Meat means development. A child eat meat, but a baby does not eat meat. So the change in diet depends upon the location. Location in your life, আপনার জীবনে, আপনি when you were a baby Christian, accepted Jesus, যিশুকে যখন গ্রহণ করলেন, যে আপনি যিশুকে যখন গ্রহণ করলেন, you were a baby Christian. A baby Christian always needs milk. But I will be preaching on this, giving you all the Bible verses and everything. It's ready, but I don't want to
coincide with this today. But you all know, you can find it out in Leviticus, আপনারা বার করে নিতে পারেন, in Deuteronomy and Exodus. যাত্রা, লেবীয়, গণনা, দ্বিতীয় বিবরণের ভিতরে এগুলো সব আছে যারা বাইবেল পড়েন। They are over there in Egypt, they had to work so hard, যার জন্যে, and for that reason তাদেরকে এত কঠিন পরিশ্রম করতে হতো, যার জন্য ঈশ্বর কি বললেন, Deuteronomy chapter 11, I will read it in Bengali, but you will please read it, follow in English. The people who do not যাদের English Bible দরকার, they follow the English Bible. কারণ তোমরা যে মিশর দেশ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ, সেই দেশে তুমি বীজ বুনিয়া শাকের উদ্যানের ন্যায় পদ দ্বারা জল সেচন করিতেন। They used to do the vegetables, এবং ভেজিটেবলের জন্য the watering যেটা দরকার, তারা সেটা করতে হলো, they used to do with their foot, মানে এরকম ভাবে জল চেপে চেপে পরিশ্রম, toil, that means toil, মানে তাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হতো। পরিশ্রম করে সেখানে তাদেরকে ফুড যুক্ত, and that was very full of, not full of বেশি নিউট্রিশন না, কারণ আমরা মনে করি যে ভেজিটেবল আর ফিশ বোধহয় সবচেয়ে বেশি ভালো, বাট দ্যাটস গুড। আজকাল মানে এইটাই হলো একটা আইডিয়া যে ভেজিটেবল আর ফিশ খেতে পারলে ভালো, অনেকে বলে। অনেকে বলে, মানে people say that is if you are a vegetarian, but I have seen the vegetarian people also die early. They say many things. Oh, an elephant is a vegetarian, live 100 years. But I didn't see any vegetarian people to, very, maybe one or two, I do not know, maybe you can find it out. They live for 100 years. But meat is definitely necessary. Meat is compared here in the Bible with the Word of God. With the Word of God. Though Jesus also ate fish. Jesus also fish খেয়েছেন। কিন্তু তিনি যখন আমাদেরকে দিচ্ছেন, when he was giving us, if you see in Exodus 12, he said, you will take a lamb, because Jesus is the lamb. So the location changes. এবং when they came out from the Egypt, the location was in there just before they will be coming out from the Egypt. They needed a strong diet, and they had to eat in Exodus 12, যাত্রা পুস্তক 12 অধ্যায় দেখবেন যে সেখানে বলছে যে don't you eat raw or boil, আপনারা এটা সিদ্ধ করে খাবেন না। কি করে খাবেন? একেবারে বারবিকিউ করে খাবেন, কাবাব বানিয়ে খাবেন। এবং এই যে খাওয়াটা, because that gives the strength, and সেই স্ট্রেংথটাই ঈশ্বর বলছেন, that God is saying here, এবং বলছেন the place that I have given to you, তোমাদেরকে যে আমি যে দেশ দিয়েছি, verse 11, chapter 11, Deuteronomy chapter 11, verse 11, তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পার হইয়া যাইতেছ, সে পর্বত উপত্যকা বিশিষ্ট দেশ, এবং আকাশের বৃষ্টির জল পান করে, সেই দেশের প্রতি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোযোগ আছে, বৎসরের আরম্ভ অবধি বৎসরের শেষ পর্যন্ত তাহার প্রতি নিরন্তর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টি থাকে। কন্টিনিউয়াসলি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টি থাকে। তো এই যে দৃষ্টি থাকে, তার মানে কি, what that his eyes are on you today, কারণ your name has been written in the heaven. You have become from nobody to somebody. আপনি nobody থেকে somebody হয়েছেন, because Jesus Christ is the Lord of our life. তাহলে here God is saying, you should not toil anymore. Do not worry. তুমি আর কোনো পরিশ্রম করবে না।
because life is more than food or clothing. Food and clothing, in the English, there are verbs that is called active verb, passive verb, auxiliary verb. Auxiliary verb হচ্ছে যেটা মানে সেন্টেন্সটা তৈরি করতে সাহায্য করে, which enables a sentence to be completed. এবং and that's what this verb is saying. Life is more than food and clothing. Food and clothing are the auxiliary. Jodio eta verb na, if it is not a verb, but it becomes a verb when we eat it, when we wear it. যখন আমরা এটা পড়ি, যখন আমরা খাই, তখন it becomes a verb. Otherwise it is noun. তো এই যে নাউনটাকে ভার্ব করার জন্য তখন তো লাইফ যে জিনিসটা রয়েছে, that life needs nutritious food. And that's why he said, তাই তিনি প্রথমেই বলেন, I am El Shaddai. El Shaddai means যে আমি তোমার সবকিছু, I am you. It's like I am the mother's breast. All the nutrients you can find in me. সমস্ত নিউট্রিয়েন্টস তুমি আমার মধ্যে খুঁজে পাবে। I am the mother's breast. Hallelujah. So when Jesus বলছে, God বলছে যে you should not toil, তুমি পরিশ্রম করবে না, কিন্তু I will do it for you. How I will do it? আকাশ থেকে, from the sky. Sky means কি? স্কাইটা কি? Sky বা firmament, what does it mean? It's a totally a voidness. এখানে কিন্তু কিচ্ছু নাই. Why we do see blue? Because the Jesus color is blue. So Jesus the color is blue, light blue, এবং but it's void, একেবারে খালি যায়। তো ওইখান থেকে God will pour all the blessings, and that এইখানে blessings, P is capital. That means that Jesus Christ, he has made a union with you. আপনার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে প্রভু যিশু একেবারে একীভূত হয়ে গেছে এবং বলছেন যে now I will work in you. Now if we go to the Isaiah, again I will be reading either New King James or King James. King James নাই, এখানে আমি এই পড়ছি Isaiah 32 16 and 17, যিশাইয় 32 অধ্যায় 16-17 পদ। Then justice will dwell in the wilderness. এই যে প্রান্তরে, justice will dwell, and the righteousness remain in the fruitful field. The location change of the food, কারণ when they came to wilderness, then God gave them quail and manna. Right? Am I right or am I right? Amen or Umi? Can I get an amen or what? Amen. Amen. So, এখানে আপনার চেঞ্জ হয়ে গেল ফুড। ওখানে খেত শসা, মাছ, এখানে তারপরে খেলো মাংস, বারবিকিউ meat, got the strength, and eating one barbecue meal, that meter benefit. One barbecue meat brought Exodus, Jatra Pustak 12 অধ্যায়, Exodus 12, brought 6 million Jews, I believe 6 or 3, something. No, 30 million Jews, or what? No, 3 million, something, that figure. Can somebody remember? কেউ মনে রাখতে পারে, করতে পারে? How many? And they came out in one night. And when God brings you out because of the food, he brings you with the spoils. He gives you spoils.
When he fights for you, he gives you spoils. যখন আপনাকে তিনি এরকম দাসত্বের হাত থেকে বের করে আনে, তখন তিনি আপনাকে জগতের ধন দৌলত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। যখন আপনি ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করেন, এই যুদ্ধ আমার না তোমার, তখনই তিনি আপনাকে বিজয়ী করে আবারও টাকা পয়সা। ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি Amen. এ প্রুফ ইন দ্য বাইবেল? দেখেন, যেটা উই ডিসকাসড a day before yesterday, Second Chronicles chapter 20, এটা আমরা আলোচনা করেছিলাম, we have discussed আমরা, কিন্তু আজকে we will see some more the prosperity, কি করে আপনি জগতে টাকা পয়সা বড় লোক হতে পারেন। দেখেন, this King Jehoshaphat in chapter 18, I'm not reading everything, chapter 18, you read it yourself. Why should I do all the homework for you? You do something homework. Is that okay? Otherwise, you will be staying Amen. here all night. All night. Maybe we'll continue all night tonight. Is that okay? Amen. Amen. Praise God. Thank you. Hallelujah. You will see in chapter 18, আপনি দেখবেন 18 অধ্যায়, he was rich. He was very rich. He made mistake, but God still wanted to help him. সে ভুল করেছে। He was about to die. তাকে মেরে ফেলতে চাচ্ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন। But again in 20, but in chapter 19, the prophet was telling, prophet বলছে তাকে যে তুমি এগুলো করো না, মানে বুঝাতে, কিন্তু but he was not bowing down. তিনি কিন্তু সেই সময় নত হন নাই। Chapter 20 তে what happened? Again he got a problem, and now he is bowing down, and God is full of love. ঈশ্বর এত ভালোবাসার ঈশ্বর। Again he said, I will help you. He immediately sent the Holy Spirit, because পুরো Old Testament Holy Spirit আসতো না, he sent the Holy Spirit. তিনি পবিত্র আত্মা পাঠিয়ে দিলেন। পবিত্র আত্মা পাঠিয়ে পবিত্র আত্মা বলে দিলেন, ফোরকাস্ট করে দিলেন। ইটস এ প্রফেসি হয়ে গেল। এই যে প্রফেটরা কি করে? ওয়ার্ড অফ উইজডম বলে, ওয়ার্ড অফ নলেজ বলে। এবং আপনি যদি কোনো প্রফেটকে প্রফেট বলে স্বীকার করেন, ইফ ইজ রিয়েলি এ প্রফেট, বাইবেলে কিন্তু 2 টাইপস অফ প্রফেট। এমনি ভাবে ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয় সিয়ার্স, তারপরে হচ্ছে আপনার প্রফেট, দ্যাটস অল রাইট। কিন্তু 2 টাইপস অফ প্রফেট। 1 টাইপ অফ প্রফেট, তারা দে স্পিক অলওয়েজ good things without really hearing from the God. What is the proof? প্রমাণ কোথায়? দেখেন, যখন in chapter 18-এ chapter 18-এ verse 5-এর, আমি বাংলায় পড়ছি, প্লিজ ফলো এনি, বা চ্যাপ্টার 18 ভার্স 5, তাহাতে ইসরায়েল রাজা ভাববাদীগণকে 400 প্রফেটস, ইসরায়েল রাজাকে, ইট ওয়াজ আহাব। and if you know the story, আপনি যদি জানেন যে আহাব was not a good king, but God continuously তাকে আশীর্বাদ করছিলেন। যখনই সে মানে উদ্ধত হয়, whenever he becomes proud, and again when he brings him down, immediately God said, okay, I forgive you. But nature, এই জন্য হলো হোলিনেস and righteousness দুইটা আলাদা জিনিস। হোলিনেস আপনি হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ মাইন্ড। হোলিনেস ফ্রম ইউর বডি, আমাদের এই বডিটাকে আপনার কি করে ঠিক করা যায়,
সেইটা আপনি কিছুটা you will get a light in Hebrew 5. I'm not reading it today. তো বডিটাকে সাবজেক্ট করা with the word of God, ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে নিজের বডিকে সাবজেক্ট করা। বডি মানে আমার বডি কাজ করতে চাচ্ছে না, আমার মাইন্ড কাজ করতে চাচ্ছে না, আমার ইমোশন বলছে যে নো 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 নো, যে ডাক্তারের রিপোর্ট ইজ দ্য ফাইনাল, ডক্টরস রিপোর্ট ইজ দ্য ফাইনাল। বডি বলছে ও আই এম হ্যাভিং পেইন, বডি ইজ সেইং দ্যাট ইজ হি ইজ হ্যাভিং পেইন, নট আই এম নট হ্যাভিং এনি পেইন, প্রেজ গড, ফাদার ফরগিভ মি, আই এম নট হ্যাভিং। বডি ইজ সেইং দ্যাট ইজ আপনার পেইন হচ্ছে, বডি বলছে এইটা হচ্ছে সেইটা হচ্ছে। এইটাকে যখনই আপনি বলছেন যে নো বডি, দ্য পেইন, দ্য সিকনেস, পেটের প্রবলেম, দ্য ডিসেন্ট্রি, দ্য ফিভার অর এনি কাইন্ড অফ ডিজিজ ইন দ্য বডি, ইউ আর রিফিউজিং টু অ্যাকসেপ্ট ইট, আপনি রিফিউজ করছেন তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে, and with the word of God you are saying hallelujah, praise God, hallelujah, and you are saying, আপনি বলছেন যে বডি, Jesus, by the stripes of Jesus, প্রভু যিশুর ক্ষত দ্বারা আমি সুস্থ হইয়া গিয়াছি। And body বলছে যে no, blood sugar high, blood pressure high. And এইখানে আপনি যদি মানে না করেন, আপনি যদি ওই বডির কথা শোনেন, then you are not holy. Holy means you are mark separated. Mark separated means that you are belong, আপনি man has to be either on God's side or on Satan's side. মানুষের কোনো নাই, কোনো অধিকার, either on man's God's side or man's side. Man's side হচ্ছে all the worldly things, যেটা ডাক্তার বলছে, লয়ার বলছে, ব্যাংক বলছে যে কোনো সম্ভাবনা নাই, there is no hope, no hope, impossible is the word. এটা হলো impossible শব্দ, belong to the world. এইটা, this word is accepted by the Christians. ঈশ্বর খ্রিস্টানরা এটা অ্যাকসেপ্ট করে কিসের জন্য? Because they are not transformed. Romans 12:2, they are not transformed. তাদের মনটা স্বরূপান্তরিত হয় নাই। কিসের হয় নাই? ঈশ্বরের বাক্যের অনুসারে স্বরূপান্তরিত হয় নাই। Word of God saying, আমি তোমার, Jeremiah 30:17, I will restore your health, praise God. By my stripes you are healed already. I will restore your health. I will heal your wounds. And body বলছে যে no, it is not. And whenever you are doing this, you are remaining far away from holiness. আপনি যখন বডির কথা অ্যাকসেপ্ট করছেন, আপনি পবিত্রতার থেকে অনেক দূরে আছেন। This is holiness. But righteousness is a gift. Righteousness is a gift. Righteousness is saying, that is যেটা আমরা দেখতেছি Isaiah 32 verse 17 now, the work of righteousness will be peace. Work of righteousness. Whenever you are in union with Jesus Christ, যখনই আপনি প্রভু যিশুর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলেন, প্রভু যিশুকে আপনি অ্যাকনলেজ করলেন, প্রতিদিন বলছেন যিশু আর আমি এক, তখনই the work of righteousness will be peace. That's why Jesus said, life is more than food and clothes. Food and clothes is দরকার, কিন্তু more than food and clothes. So do not worry. কোনো চিন্তা করো না, কারণ তুমি কাজ করবে না, you will not work, I will work. এবং দেখেন যেটা আমরা দেখছিলাম, এই যে জিহোশাফট রাজা, that King Jehoshaphat, 2 Chronicles chapter 18, এখানে দেখেন these two types of তারা বলছে যে prophets,
400 প্রফিটস ধরলো, তারে জিজ্ঞাসা করলো যে আমরা কি শ্যাল উই গো ফর দ্য ফাইট, ফর দ্য ওয়ার? বললেন যে ইয়েস, ইউ গো, গড হ্যাজ গিভেন ইউ দ্য ভিক্টরি। Oh, hallelujah, ধন্য যিশু। So you got to check who is the right prophet, who is really, if anybody is right prophet। তাহলে দেখেন যে এখানে বলল, কিন্তু Jehoshaphat, if you read chapter 18, Jehoshaphat was not very happy. Jehoshaphat খুব খুশি হলেন না। তখন বলছেন যে ইজ দেয়ার এনি আদার প্রফেট, কোন কি আর একজন প্রফেট আছে? সেই প্রফেট মাইখা প্রফেট আসছে, তখন বলল, এবং সে বলছে যে আগেই মানে আহাব বলছে, কিং আহাব, ও হি অলওয়েজ সেজ ব্যাড থিংস অ্যাবাউট আস। এবং সে সেইটাই বলল যে ডোন্ট ইউ গো, ইউ উইল বি কিলড এন্ড অল দোজ থিংস। এন্ড সঙ্গে সঙ্গে মানে ভালো কথা মানুষ শুনতে চায়, কিন্তু ডেফিনেটলি ভালো কথা শুনতে চায়, বাট ফ্রম এ ম্যান অফ গড। ম্যান অফ গড মানে কি? যে নাকি ফুল অফ হোলি স্পিরিট। Why I am saying this today? This morning I was praying in tongues. I was full of Holy Spirit. আমি পবিত্রতায় পূর্ণ। আমি tongues I was praying like anything. I am praying since every time I am on the car. যখনই আমি গাড়িতে, I pray in tongues. And God gives me the victory. তো এই যে কথা, সেখানে দেখেন যে এখানে সে বলছে যে এই প্রফেট বললো যে নো, ডোন্ট গো। মাইখা বলল ইউ উইল বি কিল্ড। এন্ড প্রফেট, সত্য প্রফেট বলল, প্রফেটকে একটা স্ল্যাপ দিল, স্ল্যাপ দিয়ে তাকে অ্যারেস্ট করে রাখলো, তাকে বলল যে কোনো খাওয়া দাওয়া ভালো করে দেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত। বাট দিস ইজ দ্য রাইট প্রফেট at that time. But prophet in today, it was the Old Testament prophet. Prophet of today, 1 Corinthians chapter 12 and 13, 14, 12, 13, 14, দেখবেন প্রফেটরা এখন আপনাকে গেথে তোলে। আর মাঝে মাঝে অকেশনালি তারা ওয়ার্ড অফ নলেজ, ওয়ার্ড অফ উইজডমের কথা বলে। আপনি দেখবেন যে আমরা বলি এখানে, উই সে that God is going to give somebody money, God is healing this people. Word of wisdom, word of knowledge, and that is happening. কি is it happening? যখন আমি কোনো কথা বলি যে আপনার ঈশ্বর এইটা করেছেন, এই রোগী সুস্থ করছেন, these are the type of people God is healing, কি আমার এটা, যদি এটা if you agree with me তাহলে আপনি হাত তোলেন, আপনি যদি এগ্রি না করেন হাত তুলবেন না। don't raise your hand. if you agree তাহলে হ্যাঁ করেন। যদি আপনি দেখেন যে এরকম ভাবে হচ্ছে, যে আমি যখন বলছি যে ঈশ্বর কাউকে টাকা দিচ্ছেন, ঈশ্বর কাউকে সুস্থ করছেন, এই রোগী সুস্থ করছেন, so it is happening. So prophet of New Testament are always building up the church, building up the church, teaching what they are teaching আপনার faith, transformation, স্বরূপান্তরিত, holiness and righteousness are two different things. পবিত্রতা এবং ধার্মিকতা দুইটা আলাদা জিনিস। পবিত্রতা হচ্ছে আমাদের এই বডিকে কন্ট্রোল করা, টু কন্ট্রোল আওয়ার বডি and to align our body in the line of the word of God. আচ্ছা, তারপরে দেখেন যে এই যে Jehoshaphat রাজা, the king Jehoshaphat in verse chapter 20, he again humbled himself. এবং অলওয়েজ গড গেভ দ্য ভিক্টরি, আপনাকে ভিক্টরি দেবে উইথ ব্রিং দ্য স্পয়েলস, আমি বলেছি টাকা পয়সা দিয়ে। দেখবেন যে এখানে যদি আপনি পড়েন, when they started saying সদাপ্রভুর স্তব গান করো, চ্যাপ্টার 20 verse 21 লাস্ট লাইন, সদাপ্রভুর স্তব গান করো কেননা তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী, just praise him because his mercy endureth forever. Mercy is hesed endureth forever. Immediately God
brought the angels down from the heaven, and those angels fought for them. God had to bring the angels down from the heaven. But today, Ajge, we are so blessed. Acts chapter 2, verse 2, the mighty rushing wind, it's not the Holy Spirit. Mighty rushing wind, that means the trillion of angels have been released for your assistance. আপনার সাহায্য করার জন্য trillion of angels রিলিজ করা হয়েছে। and Jacob's ladder, যারা জেকবস ল্যাডার বোঝেন, যে জাকব যে মই দিয়ে দেখছিল যখন সে মামা বাড়ি পালিয়ে যাচ্ছিল, when he was fleeing to his uncle's house, he saw a dream that there is a ladder, মই আছে, তা দিয়ে ঈশ্বরের দূতগণ উঠিতেছেন ও নামিতেছেন। That was the Old Testament. But in the New Testament, trillion of angels have been released only to help you. এবং তারপরে দেখেন যে তারপরে ভার্স 25, again the spoils, এখানে বাংলায় হলো লুট, আরো টাকা ওখান থেকে যখন বার করলেন এক্সোডাস 12-এ, যাত্রা পুস্তক 12-তে, God said, go and ask the silver, gold, money, everything. God said, there will be a great has come. I mean, when I'll be preaching this, but there will be a great transfer of wealth. Church, get ready to become rich and rich. আপনি মানে একেবারে সেইভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে থাকুন, be with God in that manner. আপনাকে প্রভু মহা ধনী করবেন, এবং এই ধনী করে এই টাকা দিয়ে আপনি ঈশ্বরের গৌরব করবেন। Amen. 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 And I am going to attend a conference on May 11 over this great wealth transfer. মে 11-তে আমি কথা বলতে পারবো না বা আসবো না। মে 11 প্রবাবলি স্যাটারডে, সুতরাং সেদিন হবে না, কিন্তু আই এম গোয়িং টু অ্যাটেন্ড দ্যাট গ্রেট ওয়েলথ ট্রান্সফার। এবং এইটাই হবে এখন। এবং এই যে গ্রেট ওয়েলথ ট্রান্সফার ফ্রম দ্য এনিমি, জিহোশাফট রাজা পেয়ে গেল। বাট আই উইশ জিহোশাফট শুড বি ফেথফুল টু গড। এত আশীর্বাদ পাওয়ার পরে মানুষ যখন আর বিশ্বস্ত না থাকে, তখন God cannot do anything. Then God cannot do anything. আমরা যদি বলি, আপনারা উত্তর দেন একজন, ডিড জিসাস সিন? প্রভু যিশু কি পাপ করেছেন? কেউ বলতে পারছেন না। No. আপনি কি কোনো ডিড ইউ ডু এনিথিং অ্যাজ এ রাইচিয়াসনেস? আপনি কি কখনো কোনো ধার্মিকতার কাজ করেছেন? আমরা করেছি? নো। কেউ উত্তর দেয় না, জানেই না বোধহয়। আপনি বোধহয় অনেক ধার্মিকতা, যারা উত্তর দেন না তারা দে আর অল 100% রাইচাস, দে ডোন্ট নিড গড। উই ডিড নট ডু এনি রাইচাসনেস, আমরা কোনো ধার্মিকতা করিনি। সো জিসাস ওয়াজ মেড সিন উইথ আওয়ার সিন, which we got from our forefather Adam's sin. It's not our sin, it's the sin of Adam. আমাদের পাপ না, আদমের পাপের জন্য যিশুকে মেড, বানানো হলো পাপ। আমাদেরকে বানানো হলো রাইচাস, 2 Corinthians chapter 8 verse 9। আমাদেরকে বানানো হলো ধার্মিক। এবং we are either with God, এবং God, when he created everything, he created everything by his order, but when he created you and me, যখন তিনি আপনাকে আমাকে তৈরি করলেন, he just made us a duplicate. That is why Bible Ephesians 5:2 says, copy God.
তাই ঈশ্বর আপনাকে আমাকে ঈশ্বরের ডুপ্লিকেট বানিয়ে দিলেন, এবং যার জন্য এফেসীয় 5:2 বলছে ঈশ্বরকে অনুসরণ করো, মানে একেবারে ঈশ্বরকে নকল করো, কপি করো। এবং আপনি দেখেন যে এই যে জিহোশাফট রাজা, দিস কিং জিহোশাফট, এত আশীর্বাদ পাওয়ার পরেও, গেটিং সো মাচ অফ ব্লেসিংস, হি এগেইন ওয়ান্টেড টু বি মোর রিচ। দ্যাটস গুড, কিন্তু এগেইন হি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আনগডলি, আবার আনগডলি, এবং রেজাল্টিং এখানে লাস্ট ভার্স 37 লাস্ট লাইন, অথবা 37 তখন চ্যাপ্টার 20, তখন মারেশা নিবাসী দদুবার পুত্র ইলিয়াসার যেহোশাফাটের বিরুদ্ধে এই ভাবুক্তি প্রচার করিলেন, আপনি অহস্যের সহিত যোগ দিয়াছেন, এই জন্য সদাপ্রভু আপনার কর্ম সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। When God breaks the work, wow, I don't know. I don't know what to say. কিন্তু righteousness হচ্ছে কি, the work of righteousness will be peace. Again we are in Isaiah 32 verse 17, will be peace, and the effect of righteousness quietness and assurance for him. Assurance for him. Do not worry, Jesus বলছেন, Luke 12 verse 22. Luke, then verse 24 in Luke 12, Luke 12:24, life is more than food or clothing. 23:24, look at the crows. They don't plant or harvest, and they don't have storehouse or barns, but God takes care of them. You are much more important than any birds. Can worry make your life longer? আপনি, you are sick, ডক্টর বলল, oh no hope, no hope. কয়েকদিন আগে ওয়ান অফ আওয়ার পাস্টার্স, তাকে ডাক্তার বলছে নো হোপ। এখানে এখনো একজন আছে, ডাক্তার বলছে নো হোপ। তো এখন আপনি চিন্তা করছেন, ও ইউ আর ওয়ারিং, আপনি চিন্তা করছেন, ক্যান ইট হেল্প? ডাজ ইট হেল্প? কি চিন্তা করলে আপনি কি আর নিজেকে সুস্থ করতে পারবেন? ক্যান ইউ হিল ইয়োরসেলফ বাই ওয়ারি? না। So what to do? The effect of righteousness is peace. The minute you surrender to God, it's not your job, it's not your fight, it's his fight. Then God will do it. He will bring the water, that Deuteronomy 11, that নেমে আসছে, আশীর্বাদ নেমে আসছে from heaven. তোমাকে কিছু করতে হবে না, you don't need to do anything. It's all he will be doing it. Why? The location. Then when God brought them into the Canaan, he again changed the diet. Now you will be, I'm taking you to the fruits and milk and honey. I was thinking that is why the fruits are necessary. And আমি চিন্তা করছিলাম যে কেন ফ্রুট তো এত দরকার। আমার এখন মনে পড়ে, নাও আই ক্যান রিমেম্বার, when my auntie জ্যোতি প্রীতি and জেসি ডুপ্লেয়ান্ট এবং অ্যান্ড্রু নামে একটা স্মল বয় অফ 12 ইয়ার্স, আমি এদেরকে তিনজনকে দেখেছি বা শুনেছি ফিজিক্যাল বডিতে বেঁচে থাকাকালীন পৃথিবীতে, when they were alive in this world, they were transported to heaven. তারা স্বর্গে গিয়েছিলেন, এবং স্বর্গের যে হোলি, মানে সেখানে যে হোলিনেস এন্ড রাইচাসনেস এত মানে পাওয়ারফুল,
কোনো মানুষ এখান থেকে স্বর্গে কিছু সময়ের জন্য গেলে হি ক্যানট স্ট্যান্ড দ্যাট, সে ওটা সহ্য করতে পারে না। তখন স্বর্গদূতরা এই ফ্রুট খাওয়ায়, ওই ফ্রুটে তখন তার শক্তি চলে আসে। দ্য ফ্রুট অফ দ্য হেভেন। আর এই ফ্রুটস যখনই আপনি এখন এই ফ্রুটটা ইন হেভেন টু গেট দ্য স্ট্রেংথ, আপনার শক্তির জন্য। Now in the New Testament, what God did, yesterday I said, again I repeat, what God did, they were having a dinner on the upper table. Matthew 26. দেখেন, I'm not reading it, but I'm just telling it. Matthew 26. They were having a dinner. All on a sudden, তারা ডিনার খাচ্ছে। হঠাৎ করে প্রভু যিশু বললেন কি, দিস ইজ মাই ব্রেড, ল, ইহা আমার রুটি মাংস, দিস ইজ দ্য মাই ব্লাড that forgives all your sins and etc. So, Matthew 26, immediately from verse 26 to 29, and he said, I'll not drink it unless I go to my father's home, and I'll drink it with you, and I'll drink it with you. তোমাদের সঙ্গে। Now you are born in heaven. We are born in, praise God, hallelujah. Somebody say amen to that, hallelujah. We are born in heaven. Now what is happening? We are partaking the food location. Our location changed. What is our location before? The world. পৃথিবী ছিল আমাদের আগের লোকেশন। Now what is our location? কে বলতে পারে? Where is our location? Heaven. Somebody? Heaven. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you. Now our location is in heaven. And the diet has to be changed. কারণ এই যে bread and blood, the minute we are taking it, we are immediately strengthened to stand before his holiness. Amen. Amen. Can you imagine? The effect of righteousness is peace. Effect of righteousness is peace, quietness, and assurance forever. কেন আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় না? Because of this holy communion. Location changed. We do not need to worry because our location has changed. And now we are getting different types of food. এই ফুড যেই খাচ্ছি, we are decree and declaring like Job 28, 28 na, somebody, can you read that? Whatever you want, you got to declare it. 20 or 28 verse something, verse. Can somebody read it, please? In Job, you got to decree and declare. আপনাকে declare করতে হবে। And Psalm 30 that let him say continuously. Continuous. Decree and declare. Can somebody find it or no? Or I need to find it out. Job 22:28. It says, you will also declare a thing and it will be established for you. So light will shine on your ways. Amen. Light will shine on your ways. আমরা যেটা পড়েছি, what we preached last week. Light be, devil flee. That's a great preaching. Are you benefited? আপনারা কি benefited হয়েছে? Light be and devil flee. কেউ কি benefited হয়েছেন? Anybody? Amen. 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 Yes, yes. এই যে এইখানে আপনার, now he's saying continual declaration in Psalm. এটা বার করো somebody, please. Psalm
Psalm 30 or some. Wow. Continuous declaration. আমার কাছে ইংলিশ বাইবেলটা আচ্ছা Psalm it's a continuous declaration. আপনি একবার বলবেন না, দুবার বলবেন না, আপনি বলতেই থাকবেন। বলতেই থাকবেন। Let him say continually. Let him say continually. Are you talking about Psalm 35:27? Yeah, but let him say continually. Yeah, it says, let them shout for joy Yes, yes. That's the right. and be glad. And be glad. And তার বাংলা বাইবেলে আছে নিত্য let them say continually. God be glorified. সদাপ্রভু মহিমান্বিত। So when you declare continually, আপনি যখন বলছেন continuously যে মুহূর্তে the minute I am taking the Holy Communion, I am strengthened and I do not worry. আমি আর কোনো নিয়ে চিন্তা করি না because Jesus said why to worry. So I'm not worrying. Things are working for me. কি হবে? Peace, quietness, peace, quietness, and assurance forever. And when you do this, when you take the Holy Communion in this mindset, আপনি যখন পবিত্র প্রভুর প্রতি এই স্মরণ করে গ্রহণ করছেন that Jesus died for you, যিশু আপনাদের জন্য মরেছেন and we were included in his death and resurrection, আমাদেরকেও তিনি ইনক্লুড করেছেন তার মৃত্যুতে এবং পুনরুত্থানে, তখনই effect of righteousness. এবং then the verse 18, Isaiah, Jesaja 32 অধ্যায় 18 পদ, Isaiah 32:18, my people will dwell in a peaceful habitation, in secure dwellings, in quiet resting places. And what is the quiet resting place? কোনটা? Which is the quiet resting place? একেবারে শান্তির আশ্রমে নিঃসঙ্গতার আবাসে সেই আবাসটা কোনটা? সেই ঘরটা কোথায় কেউ বলতে পারেন? That is in heaven. We are born in heaven. Amen. Hallelujah. Praise God. আমি বললে তো মানে you could stay here whole night. কারণ worry, I was reading these things yesterday. I said, wow, Jesus, and I don't know what to say. I was thinking that is, I have got so many about faith and all those things. I was thinking that to speak about find yourself in the Bible, the determinism and all kind of things. But God, when I surrendered, He just said, you just sit down. আমাকে বলে তুমি খালি গিয়া বসো, then rest. Again that resting. Why I worry? I don't need to worry. I just need to sit down. আপনাকেও তিনি বলছেন just sit down. That is why God made us sit together. Ephesians 2:5. God made us sit together in heavenly places with Jesus Christ. Hallelujah. Your job is to sit down. আপনার job হচ্ছে খালি বসে থাকা. And God, it is the righteousness which will work. ধার্মিকতা কাজ করবে. Hallelujah. Are you all happy? I mean, don't shout me down. I preach good. I know I am. Yes. Yes.
Amen. I am happy. Praise God. Hallelujah. And I never fixed a subject. And I didn't fix the subject. আমি কখনো চিন্তাও করিনি। Even এটা মানে কি প্রে করব সেটাও চিন্তা করিনি। Nothing. It's all coming. Because it is the Holy Spirit which gives me the utterings. Remember, in my prayer, আমি আগে বলি, Holy Spirit, give me the utterings. Let me be the voice of God. ঈশ্বরের মুখপত্র হতে. And that's what he does it. It's not me. It's not David Echeni. But I am blessed because it is he, the greater one, lives in me. Greater one lives in you. And 1 John 2:20, প্রথম জন 2:20, you know everything. Amen. আপনি সব কিছু জানেন. You know everything. You know everything. Praise God. Hallelujah. Are you all blessed? If you are, give me a sign by raising hand. If you are not, okay. I am blessed. Hallelujah. Praise God. যদি কেউ ভালো করে বাংলায় মানে একটু ইংলিশে বলতে হলো আজকে, না হলে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন আগামীকালকে, আমি আবার কিছুটা হয়তো যদি কারণ এমনই একটা হয় যে আমি আজকে যে কথাগুলো বললাম হঠাৎ করে আবার যদি প্রভু মনে না করেন প্রায় হয় না, কিন্তু ওর থেকে আরো উচ্চতরে চলে যায়। সুতরাং আমাকে মনে করাবেন, আমি আপনাদেরকে বলবো আগামীকালকেও আবার বাংলায় বলে দেবো। Can I find somebody who can pray this Holy Communion যেটা নাকি আমাদেরকে that will give? আমি কি কাউকে খুঁজে পেতে পারি যে প্রার্থনা করবে এই খাবার যেই খাবো আমরা we are ready to stand before his holiness? যেমন ফ্রুট খেয়ে স্বর্গে যে ফ্রুটস, মিল্ক অ্যান্ড হানি অ্যান্ড ফ্রুটস, এই যে ফ্রুট খেয়ে কানান দেশে দেখবেন নাম্বারস ফিশে যে there is a lot of good grapes. Good grapes. Let's see a little bit. এই যে grapes, the blood, where from it came? The blood. Good grapes, দেখেন numbers. They went to see the canal. এবং বলল যে মানে verse 23, ফলযুক্ত দ্রাক্ষালতার এক শাখা, গ্রেপস, দারিম্ব, ডুমুর ফল, থলুয়াকে এই জন্য উপত্যকা ইস্কল তাহারা দেশ করলেন এবং দেশের ফল তাহাদিওকে দেখাইলেন। Now the effect of righteousness. এই প্রভুর ভোজ, whenever you partake this Holy Communion, the effect of righteousness is quietness, resting. Amen. So I need to find out somebody who can pray in this line. যে এইভাবে প্রার্থনা করতে পারবে, the effect of righteousness, the পবিত্র প্রভুর ভোজের মধ্যে এটা হয়ে যাবে আপনার জন্য whiteness, assurance. Amen. Amen. If anybody wants to pray, just raise your hand. I don't want to give any more this time. If you want to pray, please raise your hand. And if you do not raise your hand, then I have to pray. Hallelujah. Holy, 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 Lord God Almighty. The Trinity. যদিও আমাদের এখানে সকাল সেই জন্য, কিন্তু আপনাদের ওখানে না। But holy, holy, holy.
I didn't see any hand as yet, so I'm just waiting. আমি অপেক্ষা করছি। আমি কোনো হ্যান্ড দেখছি না এখন যে that person, gentleman or lady wants to pray. Hallelujah. Otherwise, yes, দুলাল সাহা, তুমি রুটির জন্য প্রার্থনা করবে। হাফিজ, তুমি রক্তের জন্য করবে। That's good. যদিও আমাদের এখানে মর্নিং, কিন্তু হঠাৎ মনে হলো যেন এই গানটা একটু গাই। Let us sing. আপনাদের ওখানে ইভিনিং, but morning and evening doesn't matter in the eye of God. Holy, 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 Lord Almighty, early in the morning hour, song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty God in three persons, blessed Trinity. পুরোটা গাইলাম না একটাই। Yes, দুলাল, তুমি রুটির জন্য you pray for the দুলাল, pray for the bread, and Hafiz pray for the blood. স্বর্গের বাবা, ধন্যবাদ জানাই তোমার জীবন্ত বাক্যের জন্য, যে বাক্য তুমি আজকে আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে পাঠালে, যে বাক্যের মধ্যে দিয়ে তুমি আমাদেরকে গেঁথে তুললে, যে বাক্যের মধ্যে দিয়ে তুমি আমাদেরকে তোমার সন্তান হওয়ার যোগ্যতা দান করলে। কারণ এই বাক্য রক্ত ডুবানের বাক্য, যে বাক্য আদিতে ছিলেন, যে বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং সেই বাক্য তুমিই ছিলে। আমেন। আর তোমার অভিষিক্ত সন্তানের মধ্যে দিয়ে সেই বাক্য আমাদেরকে প্রতিদিন নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছ। আমেন। ধন্যবাদ জানাই পিতা তোমার হৃদয়ের জন্য, যে তুমি আমাদেরকে আজকে এত ভালোবাসো, এত ভালোবাসো। কারণ সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত আকাশমণ্ডল, সমস্ত সমুদ্র এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সমস্ত কিছু সৃষ্টিকর্তা তুমি, কিন্তু তার মধ্যে তুমি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছো, যেন আমরা তোমারই পবিত্র নামের গৌরব করি, শুধুমাত্র তোমারই পবিত্র নামের গৌরব করি, অন্য কিছুর জন্য নয়। ধন্যবাদ জানাই তোমার ক্রুশীয় মাংসের জন্য, যে মাংস রুটি হিসেবে তোমার মৃত্যুর পূর্বেই তুমি আমাদেরকে দিয়েছো। যে বাক্য মাংস আমাদেরকে জাগতিক সমস্ত রোগ পীড়া ব্যাধি, অভাব অনটন, দুঃখ দুর্দশা, অশান্তি, অভাব অনটন এবং রোগ পীড়া ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করছে, আমাদেরকে সূচি করছে, পবিত্র করছে, এবং এই রক্তের এই মাংসের মধ্যে আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সুস্বাস্থ্য দান করছে। আমাদের ভান্ডার সকল পূর্ণ হয়ে গেছে। আমরা তোমার অভিষিক্ত সন্তানের মতোই তোমার পবিত্র পথে আজকে আমরা পরিচালিত হতে পারছি, কারণ তোমার সন্তান প্রতিদিন সে বাক্য আমাদেরকে দিচ্ছেন, এবং আমরা হৃদয়তে ধারণ করছি। কারণ তুমি জগতের ছিলে না, আজ আমাদেরকেও তুমি জগৎ থেকে আলাদা করেছো, সম্পূর্ণরূপে আলাদা করেছো, যেন আমরা শূন্য হই এবং শূন্য হয়ে তোমার কাছে আসি। কারণ জগতে যখন এসেছিলাম আমরা কিছুই নিয়ে আসিনি, শুধুমাত্র তোমার আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি। এবং এখন যা কিছু দিয়েছে জগতে, এ সমস্ত জাগতিক, এগুলি নিয়ে আমরা স্বর্গে যাব না, তোমার কাছে যাব না, শুধুমাত্র তোমার আশীর্বাদ নিয়ে যাব। আর সেই আশীর্বাদের বাক্য তোমার অভিষিক্ত সন্তানের মধ্যে দিয়ে তুমি প্রতিদিন আমাদেরকে দিচ্ছ। ধন্যবাদ জানাই পিতা তোমার এই আশীর্বাদের বাক্যের জন্য, তোমার আশীর্বাদক মাংসের জন্য, যে মাংস আমরা প্রতিদিন ভক্ষণ করে সূচি হচ্ছে, পবিত্র হচ্ছে, সুস্থতা লাভ করছি। ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, যিশু নামে চাই। আমেন। আমেন। Let us praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Let us say 3 times. আমরা 3 বার বলি, হালেলুয়া, ধন্য যিশু, হালেলুয়া, ধন্য যিশু, হালেলুয়া, ধন্য যিশু। আসুন আমরা গ্রহণ করি। আমরা রিমেম্বার করছি, we are remembering, we are commemorating. Actually remembering এর থেকেও what should be commemorating, স্মরণ করা, একেবারে হৃদয় দিয়ে, যে প্রভু যিশুর মাংস খাচ্ছে, শক্তি পাচ্ছে। আর এই শক্তির বলে আমরা সেই সিমসনের মতন, লাইক স্যামসন, সিংহকে ধরে ছিঁড়ে ফেলতে পারছি, রোরিং লায়নকে ধরে ছিঁড়ে ফেলতে পারছি। উই ক্যান টিয়ার অফ দ্য রোরিং লায়ন বিকজ অফ দিস ব্রেড।
Amen. আমেন, আমেন, Amen. আমেন। Yes, Hafiz. Go ahead. Dear Lord, Heavenly Father, thank you for this wonderful time. Thank you for your word, Lord Jesus, as you accepted your delight food. And that same way, Lord, as we eaten, the same way, same night, you given to same way. Your blood also. Your blood has a life. Your blood has a power. Your blood has the ability Amen. to remove all our sickness. Amen. When we get sick, that time you with blood. But God, your blood is our all our weakness, our sickness, everything you remove. 2000 years before, Lord. Thank you, Lord. Because of your blood, we are still alive. We are running. Because blood always gives us energy, power, eternity. It is sufficient for us, Lord Jesus. Nothing required here and there. Nothing need to go anywhere. Because your blood has power. Your blood has given to that energy. Your blood has given to everything, covering all our unwanted things and removing all our unwanted things and giving your blood to make us a righteous, holy. And this evening we submit each and every brothers and sisters, those who joined this Zoom, Lord Jesus. This morning and this evening we submit all over the world, those who are joined. Bless each and every angle, Lord Jesus. If anywhere we are still weak, this evening as you are drinking your blood, Lord Jesus, you'll get that energy from you and you alone. Nothing required, Lord. Thank you. We praise you. We glorify your name. Lord, your word says, those who have a burden or heavy, you come to me and I'll give you rest and peace. Amen. The same way came to this evening to get that peace, we get that salvation, we get that everything, because boldly we can come to the throne of grace to discuss with you, to talk with you, to understand each other mind, each other way, Lord Jesus. And that opportunity only we can get through you, because you make us that covenant with you with your precious blood. A new covenant given to us this evening as we are all here together to glorify you. We magnify your name. As we are worldly ways, so many people may think different, but God, you've given us clear understanding. What is the relation with you and your children? That blood relation is a more than anybody else, anything else. Thank you. As you are going to drink, Yes. partaking this blood, already you sanctified us and given us that ability to talk, to discuss, to enjoy, to walk. Thank you. Thank you, Lord, for this evening. We come together to glory of God, to drink together and magnify your name. Once again, we submit and intervene your mighty hand. In the mighty name of Jesus, we pray and give thanks to you. Amen. Amen. Let us say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, dhonno Jishu. Hallelujah, dhonno Jishu. Hallelujah, dhonno Jishu. Can I get somebody to give thanks for everything before we read Psalm 121? কাউকে কেউ প্রার্থনা করতে চান to close it and 121 গীত পড়ার জন্য? Okay, Dulal. Praise God. হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ধন্য যিশু, ধন্য তোমার দয়া, তোমার আশীর্বাদ, তোমার প্রেম, তোমার করুণা, যে পিতা প্রভু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে তুমি আমাদেরকে দ্য পার্লামেন্ট অফ গড নামক ট্রাম্পেট চার্চের এই সুন্দর সভায় উপস্থিত হওয়ার, যোগদান করার সুন্দর সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছো তোমার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য। কারণ পিতা প্রভু তুমি আমাদেরকে ভালোবাসো, আমাদেরকে কেউ ডাকে নাই, শুধু তুমি ডেকেছো। আমাদেরকে ডেভিড আস্টারিও ডাকে না এখানে আসার জন্য, কিন্তু তুমি ডেকেছো বলেই আমরা এখানে এসেছি, Amen. কারণ তোমার আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে। ধন্যবাদ জানাই পিতা, এমনি ভাবে প্রতিদিন তুমি আমাদেরকে গেঁথে তুলছো তোমার আশীর্বাদ ও অভিষিক্ত সন্তানের মধ্যে দিয়ে। কারণ পিতা প্রভু আমরা অনেক অজানাকে আজকে জানতে পেরেছি, আমরা নিজেদেরকে শক্তিশালী করছি, তাই আমরা আজকে শয়তানকে ভয় পাই না। আমরা সিংহ সর্পের উপর পা দিই, আমরা যুব সিংহ নাককে পদতলে দলিত করি শুধুমাত্র তোমারই বাক্যের দ্বারা, তোমার ওই আশীর্বাদক বাক্যের দ্বারা। কারণ পিতা প্রভু এই বাক্য আদিতে ছিলেন
সে বাক্য তুমি আমাদেরকে প্রতিদিন দিচ্ছ। ধন্যবাদ জানাই যে পিতা প্রভু, তুমি আমাদেরকে আজকে গেঁথে তুলছো তোমার আশীর্বাদক বাক্যের মধ্যে দিয়ে, এবং এই বাক্য দ্বারা আমাদেরকে তুমি শক্তিশালী করছো। তাই পিতা প্রভু ধন্যবাদ করি তোমার এই দয়ের জন্য, তোমার আশীর্বাদের জন্য। ধন্য যিশু, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করেছো, আমাদের তুমি এমন ভাবে গেঁথে তুলেছো যে পিতা আমরা আজকে জিত বৃক্ষের সদৃশ হয়েছি, আমাদেরকে তুমি জলস্রোতের তীরে রোপণ করেছো। তাই আমরা তোমাকে ডাকি আর তুমি আমাদেরকে উত্তর দাও। তুমি সংকটে আমাদের সঙ্গে থাকো, আমাদেরকে উদ্ধার করো, গৌরবান্বিত করো। তুমি আমাদেরকে দীর্ঘ আয়ু দিয়ে তৃপ্ত করছো। Amen. তোমার পরিত্রাণ তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ। Yes. ধন্যবাদ জানাই পিতা প্রভু। Mighty one. এমনি ভাবেই তোমার আশীর্বাদ, তোমার দয়া, তোমার করুণা আমাদেরকে শক্তিশালী করছে, আমাদেরকে জগৎ থেকে আলাদা করছে। ধন্যবাদ জানাই পিতা যে তুমি আমাদেরকে ভালোবাসো, তোমার সন্তান হওয়ার যোগ্যতা দিয়েছো। প্রতিদিন তোমার অভিষিক্ত সন্তানের মধ্যে দিয়ে আমরা সেই আশীর্বাদক বাক্যই শুনছি এবং নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী থেকে আলাদা করছি। কারণ পিতা প্রভু, তুমি আমাদেরকে ভালোবাসো। তুমি যে মতো ভাবে নিজেকে গেঁথে তুলছো তোমার নিজ প্রতিমূর্তিতে, তোমার মতো করে তুমি আমাদের কাছে গেঁথে তুলছো, যেন আমরা শুধুমাত্র তোমার মতোই হই। আমাদেরকে কেউ দেখলে যেন বলতে পারে যে আমরা প্রভু যিশুকে দেখলাম। Amen. ধন্যবাদ জানাই সে মতো হবেই সুন্দর আচরণ, সুন্দর ব্যবহার, সুন্দর কথা, সমস্ত চিন্তা ভাবনা তুমি আমাদেরকে সে মতো ভাবেই গেঁথে তুলছো। ধন্য যিশু পিতা প্রভু, আরো ধন্যবাদ করি যে সুন্দর প্রভু ভোজের মধ্যে দিয়ে তুমি আমাদেরকে সিক্ত করেছো, আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছো। তোমার দেহের মাংস এবং রক্ত আমরা গ্রহণ করেছি, আমরা সুস্থতা লাভ করেছি, আমাদের অধার্মিকতার এবং পাপের ক্ষমা পেয়েছি। তাই পিতা ধন্যবাদ জানাই তোমার আশীর্বাদের জন্য, যেমনি ভাবে প্রতিদিন তোমার দেহের মাংস এবং রক্ত আমরা গ্রহণ করছি এবং নিজেদেরকে গেঁথে তুলছি। হালেলুয়া। সমস্ত ধন্যবাদ, গৌরব, মহিমা, পরাক্রম, প্রশংসা এই সময় তোমাকেই দিই, কারণ সমস্ত কিছু তুমি পাওয়ার যোগ্য। ধন্য যিশু, যিশু নামে চাই। Amen. আমেন, Amen. Amen. আমেন, কারো আমেন। প্রার্থনার বিষয় আছে নাকি? কারো কোনো প্রার্থনার বিষয় যদি থাকে, আর যদি আপনারা এই প্রচার কি আর একবার শুনতে চান বাংলায়, যদি কেউ শুনতে চান তাহলে হাত তোলেন, আগামীকালকে বলবো। যদি কেউ ও আচ্ছা বাংলায়, আচ্ছা আগামীকালকে আরো বাংলায় ভালো করে বলবো। কারণ এই প্রচারটা কিন্তু মানে প্রচার বলেন বা শেয়ারিং বলেন, হোয়াট এভার ইউ সে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনারা কিন্তু প্রতিটি, আই রিকোয়েস্টেড ইউ everybody that is every day listen to this preaching minimum at least one more time and be filled up with the Holy Spirit. প্রত্যেকে পবিত্রতায় পূর্ণ হন। নতুবা হয় কি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি আপনার সঙ্গে আমার সঙ্গে ঠিক না থাকে, আমি আপনাকে বলেছি একটা উদাহরণ দিয়ে অনেক আগে। মনে করেন একজন হাজবেন্ড, একটা ছেলে, হি ম্যারিড এ গার্ল যে নাকি ক্লাস 7 and he is PhD অথবা মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার, সে এরকম হাই এডুকেশন, কমিউনিকেশন ঠিক হবে না। আমাদের এখানে এডুকেশন, হোয়াট ইজ দ্য এডুকেশন দ্যাট উই নিড? আমাদের দরকার পবিত্র আত্মায় পূর্ণ। আপনি যদি ডেইলি পবিত্র আত্মায়, ইফ ইউ আর নট ফিল্ড আপ উইথ দ্য হোলি স্পিরিট ডেইলি, দেন ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড। আপনি আমাকে বুঝবেন না, দেয়ার উইল বি এ গ্যাপ, একটা গ্যাপ থেকে যাবে, আপনি আমার কথা বুঝবেন না, আমার কথা মনে করে আপনি উল্টো অর্থ করে ফেলবেন। এটা বুঝতে গেলে আপনাকে আমি অনুরোধ করি প্রতিদিন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হন। কেন? কারণ আমি পবিত্র আত্মা ছাড়া কোনো কথা বলি না। সুতরাং আমি নিজেও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ থাকি এবং সেই জন্য সেইভাবে পবিত্র আত্মা দ্বারাই আমি কথা বলি। একই স্ট্যান্ডার্ডে না হলে, একই লেভেল না হলে, কিন্তু যে ছেলে মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার, দ্য ম্যান, দ্য হাজবেন্ড মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার, এবং ওয়াইফও যদি অ্যাটলিস্ট গ্র্যাজুয়েট হয়, তাহলে দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। আর যদি মাস্টার ডিগ্রি হয় তো আরো বেটার। মানে সেই জন্য বলছি পবিত্রতা, মানে পবিত্র আত্মা ছাড়া আপনি বাক্য বুঝতে পারবেন না। আমার বাক্য, আমার কথা আপনি উল্টো মানে করে নেবেন, ইউ উইল মেক এ ডিফারেন্ট মিনিং। এই জন্য আমি অনুরোধ করি, কারণ প্রভু যিশু আসতে গেলে আগমনে আমাদের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ থাকতে হবে, নতুবা আমরা যেতে পারবো না। উই উইল নট বি র্যাপচার্ড। উই নিড টু বি filled up in the Holy Spirit every single day. প্রতিদিন পূর্ণ হওয়া দরকার। আমেন। Amen. কারো প্রার্থনার বিষয় আছে?
হ্যাঁ মিঠু, কি হয়েছে বলো, তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ দাদা ভাই, বলছি আমার স্বামীর গলার ডান দিকে ঠিক সুপারির মতো একটা কি হয়েছে। অনেকদিন হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছে, কমেনি তো। আমি চাই আপনি প্রার্থনা করে দিন, তা আমার বিশ্বাস ওটা পুরো সুন্দর হয়ে তোমার যাবে আর বিশ্বাস, কি। তোমার স্বামীর বিশ্বাস নাই? মানে তুমি যে বললে ও কিন্তু যে তোমার, না, ও বিশ্বাস করতো। এবারে অন্যান্য মানুষ এমন ভাবে বলে মাঝে মাঝে মানে ই হয়ে যায়। ও কি মানে ওই অন্য ধর্ম পালন করে, হিন্দু? না, আমরা হিন্দুই, কিন্তু ওসব কিছুই পালন করে না ও। আগে প্রচুর বিশ্বাস করতো, আমার ছেলে তো ওখান থেকে হয়েছিল। তারপরে এই তোম- আমাদের জগতের তোমরা মানুষ কি এখনো হিন্দু? আমরা হিন্দুই তো। ও এখনো যিশুকে হ্যাঁ। গ্রহণ করতে চাও না? না, আমরা গ্রহণ করেছি তো, আমার ছেলে, আমি, আমার মেয়ে, ছেলে, আচ্ছা আমরা গ্রহণ করেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। কি নাম তোমার হাজবেন্ডের? আছে পাশে? অশোক মন্ডল। পাশে আছে? না না, উনি দোকানে আছে। কি নাম? অশোক মন্ডল। অশোক মন্ডলের কি এটা টিউমারের মতন? হ্যাঁ, ওরকম গোল বড়, মানে আচ্ছা, টিউমারের মতো গলা অশোক ডান দিকে। মন্ডলের টিউমার যিশু নামে বিলীন হয়ে গেল। The tumor is dissolved in the mighty name of Jesus. From Ashok Mandal. Shaitan, be uprooted. Jesus Christ is healing you. Ashok. ধন্য যিশু, যিশু নামে চাই, আমেন। আমেন আমেন। আর কারো? আজকে বাড়িতে আসলে দেখবে যে আগের থেকে ছোট হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ আঙ্কেল, দেখবো, আমার বিশ্বাস হয়ে যাবে। আচ্ছা, let us read Psalm 121. আমি পর্বতগণের দিকে চক্ষু তুলিব, কোথা হইতে আমাদের সাহায্য আসিবে? সদা প্রভু হইতে আমাদের সাহায্য আইসে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণ কর্তা। তিনি আমাদের চরণ বিচলিত হইতে দিবেন না, আমাদের রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না। দেখো, যিনি ইসরায়েলের রক্ষক, তিনি ঢুলিয়া পড়েন না, নিদ্রা যান না। সদা প্রভুই আমাদের রক্ষক, সদা প্রভুই আমাদের ছায়া। তিনি আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে। দিবসে সূর্য আমাদের আঘাত করিবে না, রাত্রিতে চন্দ্র করিবে না। সদা প্রভু আমাদেরকে সমস্ত অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিবেন। সদা প্রভু আমাদের বাহিরে যাওয়া, আমাদের ভেতরে আসা রক্ষা করিবেন, এখন অবধি চিরকাল পর্যন্ত। আমেন। Amen. Amen. Let us say Lord's Prayer together. আমরা প্রার্থনা করি। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে হোক। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদেরকে দাও, আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করো, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীকে ক্ষমা করিয়াছি। আর আমাদেরকে একটু পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো, কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন। Amen. এখন থেকে Amen. Amen. আমি হয়তো আর বলবো না কে প্রার্থনা করবেন। মাঝে মাঝে যখন আমি বলি, আমি হয়তো নাম বলবো, তাহলে প্রার্থনার দ্বারাই কিন্তু আমি বুঝে ফেলতে পারবো যে আপনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছেন কিনা। আমি হঠাৎ করে নাম বলবো, আজকে সজলের নাম বলতে যাচ্ছিলাম। গুড মর্নিং। এর মধ্যে Yes, I uncle, will tell, I will speak out the names. I'll call the name, যে মানে যে please pray, and with your prayer I will be able to understand if you are full of Holy Spirit or not. কারণ পবিত্র আত্মা আত্মাকে চেনে। দাদা, আমার একটা সুতরাং কথা ছিল। কে? সুমন ঘোষ। হ্যাঁ, সুমন ঘোষ। কালকে তো আর আপনি সাক্ষ্য দিলেন না। কালকে মানে আমার ইন্টারনেটে ঢুকতে পারছিলাম না, অনেক চেষ্টা করেছি, পরে আমি রেকর্ডেড শুনেছি। রেকর্ডেড গুলা আমি প্রত্যেক দিনই শুনি, প্রত্যেকটা মোমেন্ট। আচ্ছা, আমি প্রিন্ট আউট করেছি বাইবেলের অর্ধেক অংশ কম্পিউটারের থেকে। আপনার কাছে বাইবেল দাদা, নাই? হ্যাঁ, আমি আর একটা দাদা, নাতানিয়াল দাদা, আপনি মনে হয় ওনাকে চেনেন, উনি হ্যাঁ, আমাকে একটা দেবেন এই সপ্তাহে, বলে কি আমি ঘরে দিয়ে যাবে আমাকে। দাদা, আমার ছেলের একটু চেঞ্জ হচ্ছে,
কিন্তু ওর একটা ভয়াবহ তারিখ আছে, এই 30শে মে। 30শে মে ওই ওর যে গার্লফ্রেন্ড ছিল, গার্লফ্রেন্ড তো কেস করেছে কোর্টে, 8টা কেস দিয়েছে। আমি একটু ভয়ের মধ্যে রয়েছি, কারণ ওর গার্লফ্রেন্ড একটা নতুন বয়ফ্রেন্ড পাওয়ার পরের থেকে একটা ফলস এলিগেশন অনেকগুলা দিছে কোর্টে। এখন কি হয়, আমি সম্পূর্ণ আপনার কাছ থেকে যেটা লার্ন করেছি, আমি সম্পূর্ণ প্রভুর হাতে ছেড়ে আমেন। দিয়েছি, আর যে কিচ্ছু হবে প্রবলেম না, আমার আপনার না, জন্য প্রবলেম কিচ্ছু তোমার। হবে না। আমি দাদা আপনার প্রার্থনা করার পরের থেকে অনেকটা আমি অনেক চেঞ্জ দেখছি এখন, কারণ আমি 30শে মে আমি সম্পূর্ণ জিসাসের উপর ছেড়ে দিয়েছি, যে তুমি জানো আমার সব প্রবলেম তোমার হাতে, আমি শুধু প্রার্থনা করব। আমি প্রার্থনা আমার ছেলের জন্য কিভাবে করব আরো আমি জানতে চাই, কিচ্ছু আমি কি করতে হবে বলতে না, হবে। আপনি বলবেন যে যিশুর কোনো সমস্যা নাই, আমার কোনো সমস্যা নাই, আর কিচ্ছু করতে হবে না আপনাকে। আমি কালকে রাত্রিরে ঘুমের মধ্যে হোল নাইট এই জিনিসটা গত সেশনে শিখেছি, বলছি যে ওর ওর মানে তোমার কোনো সমস্যা নাই, আমার ছেলেরও কোনো সমস্যা নাই, বাস এইটাই যত। বলবেন। হ্যাঁ, এইটাই বলবো না দাদা, আমি আরো একেবারে প্রিন্ট, মানে আমি আরো জানতে চাই আরো আর কিচ্ছু কিভাবে যে লাগবে না, এইটুকুই হলেই হবে। আচ্ছা, আপনি প্রার্থনা আর করলে আমার একেবারে প্রার্থনা আমি অনেক করেছি, পরিষ্কার। সুতরাং আমি জানি আপনার জন্য সমস্ত কিছু মানে মঙ্গলে রূপান্তরিত হবে। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ জিসাস। শুধু আপনি সবগুলা মানে আপনাকে লিখে আমি যা বলেছি সেইটা আপনি একটু করবেন। করছি Maybe ওইটা, ওই যে ওইগুলো somebody সরায় will ফেলা। help you, কেউ হয়তো আপনাকে হেল্প করবে, আপনাকে ফোন করে। আমি জানি না কি করবে, আমি নাম বলতে পারছি না, বাট somebody will call you, আপনার নাম্বারটা চ্যাটে দিয়ে দেন। হ্যাঁ, আমি হয়তো আমি দিয়েছি। রক্সি might call you, রক্সি may call you. আমি রক্সি দাদার নাম্বার পেলে আমি তো কল করতে পারি, রক্সি দাদার নাম্বারটা যদি পেতে পারি। রক্সি তোমার নাম্বার দিয়ে দাও। রক্সি শুনতে পেয়েছো? হ্যাঁ, দিয়েছি। হুম, দাদা রক্সি দাদা যদি নাম্বারটা পাই, দাঁড়াও তুমি কথা কইও না। ওই যে দিয়েছে চ্যাট বক্সে, আপনি কথা বললেন। ওকে। প্রেইজ গড, সকলে ভালো থাকুন, ঈশ্বরের আশীর্বাদের মধ্যে থাকুন।